ボンジュールパリプロムナードチャンネルへようこそ。夏の飲みの市特集、前回前々回の動画はお楽しみいただけましたでしょうか。今回は世界最大級の飲みの市クリニャンクールを一人で訪ねた夏の朝の様子をお届けしたいと思います。動画の後半ではコストパフォーマンス、そして雰囲気も最高のお肉料理のレストランをご紹介します。どうぞご一緒にパリを呼吸しているような気持ちでのんびりとお楽しみくださいませ。7月の土曜の朝、私はメトロ4番線のポフト・ド・クリニャンクールの駅に降り立ちました。ここから飲みの市までは歩いて10分弱ほどの距離です。少し前にこのチャンネルでは私の友人のブティ作家久美子さんにご案内いただいたクリニャンクールの飲みの市巡りをご紹介しました。やはりその場をよくご存知の方にご案内いただくと、この飲みの市の面白さを奥深く知ることができるなと思いました。久美子さんからはおすすめのランチの場所もご紹介していただきました。まだご覧になってない方はぜひそちらの動画をご覧くださいませ。今回私は一人で訪れますが、まず以前とても温かく迎えてくださったダニエルさんを訪ねてみたいと思います。事前にアポイントは取っていません。いらっしゃったら嬉しいなくらいの気持ちで行ってみようと思います。飲みの市のエリアに入ってきました。目指すのはベルネゾンというエリアです。7月だからか、あるいはこの時間だからか、まだシャッターが閉まっているお店が多いような気がします。ダニエルさん、いらっしゃいました。クリニャンクールの飲みの市は土曜、日曜、月曜。それ以外の日は閉じた状態ですから、壁にかけたこれらの絵も今朝、その季節に合わせて選んだものでしょうね。印象派の画家モネの庭を思い出させるような気がします。前回はお近くで別のお店を営むお嬢さんのパメラさんにもご登場いただきましたが、彼女は今バカンス中とのこと。つまりお店によってはバカンスを取っていらっしゃる方もあるという時期のようです。私は今回布物のお店を見てみたいとダニエルさんにお話ししたところ、彼女はすぐにこちらのお店にご案内くださいました。マルセル・ジャネット。まずこちらのお店は男性用の洋服を主に扱っているようです。これが男性用って意外に思いますよね。実はこれ、かつて教会のミサなどで神父様や聖歌隊が着ていた祭服のアンティークなんです。むしろ女性に好まれそうな気がします。この方がこのお店の経営者の一人、メリーさん。Oui, avec mon associée Virginie, on a une boutique homme, deux boutiques qui font du textile et des applications de la passementerie, et une boutique femme. Ça fait 20 ans. Ouais. Toujours Clignancourt. Toujours. Le plus grand marché du monde. En fait, c'est le charme des puces de Saint-Ouen, et c'est le marché Vernaison parce que
parce que c'est bucolique, parce qu'on a des petites allées, on a un peu de verdure, on a des gens qui font des objets à 1 euro, comme on en a qui font des objets à 10 000. Voilà, c'est ça. メリーさんのお店の品揃えは圧巻です。とにかく布や手芸用品、あらゆるものが揃っているという感じです。Porte-manteau. C'est joli parce que la forme elle est en cœur. Et ce fait quoi? Alors, ça c'est intéressant. Ah oui. Ouais. Expliquez s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir militaire. Militaire. Ouais. Donc à l'intérieur, c'est ce qu'ils appellent les mouchoirs d'instruction. Donc à l'intérieur, vous trouvez l'instruction pour s'occuper de sa carabine, le démontage et le remontage du fusil, le modèle 1886. Ouais, les soldats avaient ces mouchoirs qui servaient de mouchoirs de coup, mais aussi de mouchoirs d'instruction. 2 en 1. C'est un peu comme les Britanniques qui, à une époque, vous aviez des cartes qui représentaient comme un atlas, qui représentait la zone où ils allaient faire leur bombardement et autres. Et s'ils se perdaient, ils avaient un plan accroché autour du cou. S'ils étaient dans l'eau, ça se mouillait pas, ça restait intact. L'avantage du tissu, c'est que si c'est mouillé, ça reste lisible et C'est vrai, c'est vrai. il n'y a plus qu'à sécher. それぞれ意味があるんだなぁと改めて感じました。そこに先人の知恵、歴史、彼らが生きた風景まで立ち上ってくるような気がしませんか？そしてこちらが同じブランドのファーム、つまり女性用とメリーさんがおっしゃっていたお店です。この方がビアルジニーさん。Je m'appelle Virginie Chorot, je tiens la boutique Marcel et Jeannette, mais côté femmes. Et voilà, c'est un univers très coloré, avec par exemple un vêtement 1895 qui est une très courte période dans la mode féminine, avec ses manches gigot un peu extraordinaires. Oui, on dit gigot. Gigot d'agneau? Ouais, comme le gigot d'agneau. Parce que c'est très large en haut et resserré après. Oui, très bien. Quelle matière ça? Coton. Du coton. Oui, c'est une cotonnade. On l'a présenté comme ça. Très bien. Petit chapeau 1920. Ouais. Ce qu'on appelle, entre 20 et 25, c'est ce qu'on appelle un chapeau cloche. Parce qu'il est en forme de cloche. En fait, c'est une broderie. C'est de la soie. Et c'est une broderie dessus avec des papillons et des fleurs. C'est frais. Les années 20. Ouais, c'est ça. Les années folles. Ouais, c'est ça. Celle-ci, elle est noire, mais je la trouve magnifique parce qu'elle a ce petit détail avec cette... Et elles sont en parfait état. Ah oui. Et c'est rare parce que... Oui, c'est un voile de soie et du perlage. Et c'est assez rare parce qu'en réalité, comme les perles sont très lourdes, si jamais le voile de soie est un petit peu fragilisé, ça devient de la poussière en fait. Ouais, ça devient de la poussière de soie. 彼女は自分が扱っているものに対して本当に愛情を持って接しているということがよくわかります。まずこのブティックに入ってくるなりいい匂いがするんです。ほこりまみれの古いものを売っているって感じでは全くありません。いわゆるフランスでいうブドワー
にお邪魔したような、そんな感じがします。私がいる間にも何人ものお客様が見えて、実際に購入された方もいらっしゃって、そのお客様とヴィルジニーさんの間では、どのようにお手入れをしたらよいか、どんな洗剤を使って洗えるのかなど、やり取りされているのが聞こえました。そういうところにもヴィンテージアイテムに対する彼女の愛情が伝わってきますよね。思えば世の中には捨てられる服、処分される服がたくさん。ほとんどのものがそうだと言ってもいいかもしれませんよね。そんな中でこんな風に選ばれて大切にされて、また次の人に渡っていく。そういう洋服って洋服そのものにある種のオーラが宿るような、そんな風にも思えてきます。こんな日傘、私も一つは欲しいなと思っています。今年のパリでは帽子では足りないと思うくらいの日差しの日が多かったんです。特に着物を着た時などは、日傘があったらよかったなとつくづく思いました。これなどはまるで新品のように綺麗だと思いませんか？今回私は購入はしませんでした。けれどもこちらには季節が変わったらまたぜひ着てみたいと思わせる魅力があふれていました。ダニエルさんにご紹介いただいたお店、1軒で4店舗の充実ぶり。ヴェルネゾンエリアの魅力はまだまだ奥深いんですが、今日の探索はこのくらいにしておきたいと思います。もっと奥に入っていくとまた大変なことになりそうな気がしますので、一旦表通りに出て、今度は通りの反対側のエリアを少し歩きます。一口にクリニャンクールの飲みの市といっても、エリアによって本当にいろいろな顔を見せてくれますね。私はこちらのお店にとても惹かれました。お店の外にこんなにたくさんの品物が、しかもとっても美しく飾られています。Bonjour. クリニャンクールの中でもドフィンと呼ばれるエリアで20年のキャリアを持つジャンマーク・ボーデさんに温かく迎えていただきました。Ça sont que des fruits en faïence. Faïence. Ou des fruits ou des légumes, c'est que de la faïence. C'est très difficile à trouver. C'est vrai? Ah oui. C'est céramique, tout est français. Ça c'est Bretagne, ça c'est Valoris, donc sud-est. C'est pour le vin ou c'est pour... Oui, c'est pour le vin. Oui. Ah oui.
Ça, c'est une commande spéciale Oui. de la maison donc qui fournit l'Élysée, Versailles. oui. Et ça, c'est cette maison-là qui a fait ça. C'est 2 pièces uniques, hein. Comme ça, Mais ça, c'est une commande privée, hein. Il n'y a que moi qui ai ça. le commande ouais. privé C'est que j'ai récupéré. C'est chez des particuliers. Mais c'est, 以前からこのチャンネルをご覧くださっている方はピンときたのではないでしょうか。そうです。パスマントリーの老舗をご紹介したことがありました。ルクレール・パスモンティエ。そのメゾンで制作された作品なんです。私は思いがけずこちらのお店でこの作品に出会ってとても感動しました。こんな風に自分が生きている中で大切な点と点とがふとした時につながることがあります。そういう時にご縁というのか人生の機微というのかそのような何とも説明しがたい不思議な力を感じます。こういうお店に出会うとやはりブロカントとかビットグルニエと言われるものにはない圧倒的な層の厚みのようなものを感じます。もちろん地方のブロカントなどと比較すればお値段はやはりちょっと上なのかもしれませんけれども、土曜日曜月曜と年中開いていてたくさんの選択肢があるというのはやはり大きな魅力でしょうね。ça, c'est très très rare aussi. これは昔のホットチョコレートのための器。Oui, ou alors en argent, carrément. こんな風に銅でできているのはとても珍しいんですって。私はこれが本当に素晴らしいと思いました。なんという繊細さ。この状態でずっと受け継がれてきたなんてほとんど奇跡のように思えます。C'est japonais, hein. Mais c'est français. L'époque de Nancy? Non. Non, avant. Avant. Là, c'est avant, c'est 1870. Et c'est français, Jean-Gabriel Verbeau. ジャン・マークさんが教えてくれたその名前を調べてみると、彼は1867年のパリ万博で東洋の美術の魅力に目覚めた家具職人。それから彼は生涯をかけて東洋風の家具を作ったようです。アール・ヌーボーが生まれるよりもまだ前のこと、今から160年近く前になるかしら。それを今、日本人の私がこの飲みの市でめでている。何か不思議な巡り合わせを感じてしまいます。さて、動画の後半はおいしいものの時間です。7月のとあるウィークデー、私は今パリの中心部レアール地区を歩いています。目指すのはこちらのレストランです。今日はリルーさんからお誘いをいただいて、私は初めてこのレストランを体験します。彼女はいつもとっても魅力的なお店を教えてくれるんですが、今日のお店は創業が2024年とおっしゃっていたような気がしますが、すごく最近のお店。けれどもすでにパリに数軒、そしてランスにもお店があるという展開をしてるんです。今回私が体験するのはブルスの近くにあるお店です。
こちらのお店のメニュー、アイテムがぐっと絞り込んであります。牛のアントルコット、つまりリブロース、あるいは鶏肉を焼いたもの、もしくはスマッシュバーガー、その中から選びます。そしてグリーンサラダがついてくるというのが定番のようです。そしてお肉の登場です。特製のソースをかけていただきます。リルさんは鶏肉をオーダーしました。平日限定のランチコースはサラダとこのお肉料理で19ユーロ93チーム。こちらの牛肉もそしてチキンも柔らかいです。Le concept c'est simple, tout est français, tout est fait maison. Les frites sont faites tous les matins dans les restaurants. La sauce c'est le concept du restaurant, c'est une sauce secrète, herbes fraîches, faite tous les matins par nos équipes. Et le but c'est vraiment que ça sublime le plat. 希望すれば2皿目が出てきます。つまりお肉料理が2回サービスされるというもので、これですと29ユーロ93チーム。面白いのはメインディッシュのチョイスはとっても絞り込んであるのに、デザートの選択肢がたくさんあること。いわゆるフランスのビストロの定番のデザートがずらりと並んでいます。私たちはお店の方のおすすめに従ってパブロファとプロフィットロールを選びました。こちらが季節のフルーツを使ったパブロファ。そしてこちらプロフィットロールはもう鉄板と言える王道な感じのデザートですよね。Vous avez à l'intérieur une boule de glace vanille et sur dessus le chocolat et les noisettes. Voilà. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Avec plaisir.7月なのでウィークデーでもこうして家族連れの姿がありました。この可愛らしい少年は実はお誕生日を祝ってもらっていたんです。この少年にとってはすごく良い思い出になったのではないでしょうか。ちなみにこちらのお店は年中日曜日も開いているというのも嬉しいところ。さらにウェブサイトから予約ができます。ただしちょっと残念なのは1時間30分ほどで退出するというシステムになっているようです。とはいえクイックランチ、クイックディナーが希望という方にとってはむしろ好都合かもしれません。このテーブルの上の言葉に私は惹かれました。パリで青春を過ごすことができたなら、パリはそれから先の人生もずっと君に寄り添ってくれるだろう。なぜならパリは一つの祝祭だから。これはヘミングウェイの言葉なのかしら。青春は何歳でもパリで過ごすのは私のように四半世紀以上でも
あるいは1日のことでも良いのかもしれません。その祝祭の気分をいつも忘れないようにしたいものだなぁと、ちょっと反省を込めてこの言葉をかみしめました。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらどうぞ高評価をお願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お寄せくださる温かいコメントもこのチャンネルを続けていく上でとても励みになっております。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。